Ya Allah ya Karim. استغفر الله العظيم استغفر الفاتح إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من الأنصار من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد ولد دويلة، وإلى روح سيدنا الإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخيه عقيل بن سالم، وإلى روح الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى رسول الجاد الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الزبيل، وصولهم وفروعهم إلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل أكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيمون وأهل مشهد وأهل حوضة وأهل غرفة وأهل شبام وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعنى، وصولهم وفروعهم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر، وإلى روح الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس تلميذي الإمامين الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس، وإلى روح الإمام الحبيب محمد بن علوي وولده الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، وإلى روح الإمام الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، وإلى روح الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، وإلى روح الإمام الحبيب حسن وأخيه الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، وإلى روح مفتي التريم شيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح خليفة الإسلاف سيد الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى روح الجد الحبيب سالم بن علي السقاف، وإلى روح باب الشريف رضي بن علي السقاف، وإلى روح شيخ الحبيب حيدرة بن محسن بن علي الهندوان وصولهم وفروعهم، وخصوصا إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح مختصر هذا الكتاب، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمينا في الدين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية
وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السميع العليم العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم على النبي الرؤوف الرحيم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة نمام. Dan diriwayatkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga tukang adu domba itu. Orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Naudzubillah. Bahkan sebahagian para ulama salaf terdahulu ada yang mengatakan la yakunun nammamu illa min waladiz zina. Tidak mungkin tukang adu domba itu terjadi kecuali daripada anak hasil perzinahan. Naudzubillah. Orang yang suka mengadu domba, menfitnah dua orang yang saling berteman sehingga menjadi saling bermusuh-musuhan, atau menfitnah beberapa kelompok sehingga menjadi tercerai-berai, itu si tukang fitnah, si tukang adu domba ini, itu biasanya adalah anak hasil perzinahan. Hati-hati jika kamu suka mengadu domba, jangan-jangan kamu ini adalah anak hasil perzinahan. Naudzubillah. Oleh karenanya jauhi sifat tercela ini. Fa in qila, maka jika dikatakan mal hikmatu fi anna Allah ta'ala khalaqa kulla makhluqin dha lisanin natiqin wa ghairi natiqin. Jika ditanya atau dikatakan mal hikmatu, apa sih hikmahnya, fi anna Allah ta'ala, pada bahwasanya Allah ta'ala khalaqa, menciptakan kulla makhluqin, setiap makhluk itu dha lisanin natiqin wa ghairi natiq, ada yang memiliki lidah yang bisa berbicara dan ada juga yang tidak bisa berbicara.
Artinya makhluk itu ada lidah bisa bicara, ada juga lidahnya ada tapi tidak bisa bicara. Apa hikmahnya? Walaisa lis-samaki lisanun aslan, dan tidak ada pada ikan itu lidah aslan sama sekali. Artinya hampir semua binatang makhluk hidup, yaitu manusia ataupun binatang, ada lidahnya. Cuma ada yang bisa bicara, ada yang tidak. Tetapi ikan tidak ada lidah sama sekali. Kenapa? Apa hikmahnya? Faqila, maka ada yang mengatakan, li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lamma khalaqa Adam, manakala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wat taslim, amara al malaikata bisujudi lah. Allah perintahkan para malaikat dengan bersujud baginya Nabi Adam. Fasajadu kulluhum, maka semua para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Dan itu diceritakan di dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka semua malaikat taat kepada Allah, sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba, enggan, gak mau sujud, membangkang, wastakbar, dan sombong, wa kana minal kafirin, dan ia termasuk daripada orang-orang yang ingkar, gak mau. Para malaikat semua sujud, illa iblis fala'anahu Allah, kecuali iblis maka Allah melaknatnya, wa akhrajahu minal jannah, dan Allah Ta'ala usir dia, Allah keluarkan dia, si iblis tadi, minal jannah, dari surga, diusir. Fakhruj innaka rajim, keluar kamu wahai iblis dari surga ini, sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk. Wa masakhahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah wujudnya, dimasak. Mungkin dulu wujudnya bagus, tetapi begitu ia membangkang perintah Allah dan sombong, dikeluarkan dari surga dan dirubah wujudnya menjadi mengerikan. Fa'ahbata ilal ardi, maka Allah turunkan ia ke bumi. Faja'a ilal bihar, maka iblis pun datang ke laut. Artinya pertama kali yang ia jalani di muka bumi ini adalah menyelam di lautan. Jadi dia mengarungi lautan dan isinya. Fa'awwalu ma ra'ahu as-samaku, maka pertama yang ia lihat di dalam laut itu adalah ikan. Fa'akhbarahu bi khalqi Adam, maka iblis memberitahukan kepada ikan dengan diciptakannya Nabi Adam. Wa qala, dan iblis berkata, innahu yastadu wa ya'khudhu dawabbal bahri wal barri, sesungguhnya Adam yang Allah ciptakan itu wahai ikan, gak tahu ya ikan apa itu yang diajak bicara, entah ikan kakap atau ikan paus, gak tahu, yang jelas ikan laut begitu. Jadi kata iblis, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam. Dan kamu tahu gak, innahu, sesungguhnya Nabi Adam, ya pastinya anak cucu dan keturunannya semua, yastadu wa ya'khudhu dawabal bahri wal bar, dia akan memburu, memancing dan mengambil binatang-binatang yang ada di lautan dan di daratan. Tuh, hati-hati kamu ikan ya dengan yang namanya Adam ini. Ngadu domba bukan?
Adu domba ini. Iblis itu memang licik. Jadi pantas kalau sebahagian ulama salaf terdahulu mengatakan orang yang suka mengadu domba itu adalah anak zina. Ya, temannya iblis. Orang berzina itu karena digoda dan dibujuk oleh iblis, akhirnya melahirkan anak yang sifatnya sama seperti iblis. Alhamdulillah, makanya jauhi perzinahan itu sejauh mungkin. Wala taqrabuz zina, dilarang sama Allah untuk mendekatinya. Artinya sebab-sebab yang memicu perzinahan itu dijauhi, apalagi perzinahannya itu sendiri. Jadi begitu, dihasut oleh iblis. Hati-hati kamu ikan, hati-hati. Fabalaga as-samaka wa dawabal bahri bi khabari Adam. Maka iblis pun menyampaikan kepada ikan dan seluruh binatang-binatang yang ada di laut dengan berita tentang diciptakannya Nabi Adam. Fa'adhaballahu lisanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghilangkan lidah ikan tadi, sehingga ikan-ikan dan makhluk yang ada di laut lidahnya nggak ada. Sebab kalau ada nanti dia akan bicara. Karena apa? Iblis telah menghasut dan mengadu dombanya dengan Nabi Adam dan anak cucunya. Untung Allah Ta'ala renggut dan ambil lidah-lidah ikan yang ada di laut, dan rata-rata makhluk laut gak ada lidahnya diambil sama Allah, karena mereka tahu tentang berita diciptakannya Nabi Adam, dan Nabi Adam beserta anak cucunya nanti akan mengail ikan di laut, di sungai, dan begitu pula berburu di daratan. Andai kata lidah itu tetap ada, mungkin ikan akan membeberkan rahasia itu sampai ke daratan. Tetapi itu tidak terjadi karena Allah cepat mengambil lidah di ikan dan makhluk-makhluk yang ada di laut, sehingga mereka tutup mulut dan tidak bisa bicara. Andai kata lidah itu tetap ada, mungkin kita tidak akan bisa bersahabat dengan makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini. Mungkin semua makhluk akan berbuat jahat kepada kita manusia. Mungkin pian kada kawa lagi mau unjun. Jangan tidak kada mau unjunan. Mungkin kita baru berjalan di samping kucing udah dicakar-cakar sama kucing. Baru berjalan di depan ayam udah dipatuk sama ayam. Ini yang bikin aku kentaki, kata ayam. Kan begitu. Tapi kenapa? Berkat Allah Ta'ala cabut lidah ikan sehingga dia tutup mulut, gak bisa bicara. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Intinya di sini iblis memang tukang hasud, tukang adu domba. Pokoknya kesalahan orang disebut-sebut sama dia agar orang yang mendengarkan ucapan itu benci dengan orang yang dimaksud olehnya. Nanti kesana lain lagi, bicaranya begitu lagi. Kesalahan yang di sini disebut-sebut agar orang ini benci dengan yang itu. Itulah kerjaannya setiap hari. Naudzubillah, saling menjatuhkan satu sama lain, diadu domba supaya berkelahi, tidak tegur sapa, bermusuh-musuhan. Wal'iyadzubillah. Hukiya an Amrin ibni Dinarin annahu qal, diceritakan dari Amr bin Dinar, sesungguhnya ia berkata, kana rajulun min ahlil madinati lahu ukhtun fi nahiyatil madinah. Adalah seorang lelaki dari penduduk kota Madinah, dia memiliki saudari perempuan yang tinggal fi nahiyatil Madinah, di ujung kota Madinah, di sudut atau di pojok kota Madinah. Fashtakat, maka saudari perempuan lelaki itu mengeluhkan penyakit kepada saudaranya. Fakana ya'tiha ya'uduha,
Maka saudara lelakinya ini pun mendatanginya, menjenguknya, melihat kondisinya. Adik sendiri kan, saudari perempuan sendiri, ya didatangi, dikunjungi, dikasih makanan, dikasih obat-obatan, begitu. Tsumma matat. Kemudian saudari perempuannya itu meninggal dunia. Mungkin penyakitnya semakin hari semakin parah, akhirnya wafat. Wajahhazaha wa hamalaha ilal qabri. Wajahhazaha, dan saudara laki-lakinya ini pun mempersiapkan pemakaman untuk saudarinya yang meninggal dunia itu. Wa hamalaha, dan dia pun membawanya ilal qabri, ke kuburnya. Falamma dufinat raja'a ila ahliha. Maka tatkala jasad saudari perempuannya itu sudah dikuburkan, ia pun kembali mendatangi keluarganya. Tsumma dzakara anna lahu kisan kana ma'ahu fadayya'ahu fil qabr. Kemudian ia teringat bahwasanya ia memiliki sebuah kantung. Kis itu biasanya kantung tempat menyimpan uang. Dulu dompet orang zaman dahulu itu kain, dimasukkan uang ke dalamnya. Kalau sudah dimasukkan ditutup dengan tali begini, sen. Tahu kan ya? Kayak wadah minyak wangi biasanya begitu. Ada kan sebagian toko-toko minyak wangi kalau menjual minyak wangi dikasih wadah kayak gitu. Ada tali di atasnya, ditarik, ketutup rapat. Itu dompet orang dulu. Kayak sekarang dompetnya begini. Kenapa? Karena orang dulu itu uangnya pakai logam. Dinar, dirham itu berbentuk emas, berbentuk perak, kadang begitu. Kalau orang sekarang dompetnya begini, karena isinya kertas. Jadi begitu. Kis, dia teringat bahwa dia memiliki kantung tempat menyimpan uang, kana ma'ahu, ada bersamanya, fadayya'ahu fil qabr. Lalu ia pun kehilangan akan kantung tempat menyimpan uang tadi, dikubur saudarinya itu. Fasta'ana birajulin min ashabih, maka ia minta bantuan kepada seorang lelaki dari sahabat-sahabatnya. Fa'ataya al-qabra, maka ia dan teman atau sahabat lelakinya itu pun datang ke kuburan saudarinya yang baru saja dimakamkan untuk mengambil kantung uang yang tertinggal di dalam kubur itu. Rupanya ketika dia memasukkan tanah ke kubur saudarinya itu, kececer kantung uang tersebut. Akhirnya fanabasyahu, keduanya pun menggali kubur itu. Fawajadal kis, lalu keduanya menemukan kantong uang itu ada di sana. Tuh kan, memang betul-betul jatuh di sini, kata saudara perempuan yang meninggal itu. Udah diambil sama dia. Faqala lirrajul, lalu dia tadi berkata kepada lelaki yang menemaninya untuk menggali kuburan, tanahha anni, tolong engkau menyingkir dariku sebentar, minggir, hatta anzura ala ayyi halin hiya, sehingga saya akan melihat dalam keadaan bagaimana saudariku di kuburnya. Coba kamu menyingkir sebentar, saya mau lihat kuburan adik saya nih bagaimana keadaannya. Farafa'a ba'dha ma 'ala al-lahdi, maka ia pun mengangkat sebahagian yang menutupi lahat. Mungkin ditutupi dengan batu, atau kalau di daerah kita ditutup dengan papan beberapa keping begitu. Dia angkat untuk menyaksikan bagaimana keadaan saudari perempuannya dikubur. Fa'idal qabru yashta'ilu naran, maka tiba-tiba dia kaget, kuburan itu menyala-nyala dengan api. Kaget, langsung ditutup sama dia. Astagfirullahaladzim. Menyala kuburannya di dalam. Faraja'a ila ummih, dia pun langsung bergegas pulang, kembali mendatangi ibunya. Faqala, lalu dia berkata, akhbirini ala ma kanat ukhti,
Ibu, tolong beritahu kepada saya, apa yang dilakukan oleh saudari saya ini dulu di dunia ini? Saya kan selama menikah tidak pernah lagi kita tinggal serumah, sehingga ibu hanya bersama dengan saudari saya yang baru wafat itu. Sehingga saya tidak tahu menahu bagaimana sikap dan tingkah lakunya selama ini. Beritahu kepada saya, wahai ibu, apa sih yang dilakukan oleh saudari saya itu? Saya kaget, Bu. Saya buka, kuburnya itu menyala-nyala dengan api. Saya nggak tega, langsung saya tutup. Pasti adik saya di kuburan itu dibakar oleh api itu, hangus. Kasihan, Bu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Faqalat, karena yang bertanya ini adalah anak sendiri, ya ibunya terbuka terus terang, dia pun berkata, kanat ukhtuka ta'ti abwabal jirani. Adalah kebiasaan saudari perempuanmu itu ketika masih hidup mendatangi pintu-pintu rumah tetangga. Ketujuh duduk di pelataran tetangga. Tuntung di sini episode keduanya dihigap nang sebelahnya pulang. Puas di sini kehiga nang sebelahnya pulang. Subhanallah. Itu kebiasaannya. Apa yang dia lakukan di pintu-pintu rumah tetangga? Fatulqi udhunaha ila abwabihim, maka ia menyimakkan telinganya ila abwabihim, ke arah pintu-pintu tetangga atau mereka para tetangga itu. Artinya dia arahkan, dia simakkan, dia perdengarkan telinganya ini ke arah pintu-pintu rumah tetangga. Apa sih yang dibicarakan oleh mereka ini? Pura-pura duduk di rumah padahal menelinga. Bahasa kitanya tuh menelinga. Nah, apa gerang? Oh, sudah ada pikiran macam-macam tuh. Ketik HP, share. Ya begitu, itu kelakuannya ketika masih hidup. Suka ngerumpi, duduk di depan pintu rumah-rumah tetangga. Kadang suka menelinga, dia dengarkan apa yang diucapkan oleh tetangga-tetangganya. Hatta tastami'al haditha, sehingga ia mendengarkan perbincangan mereka. Likai tamsyiya bin namimah, tujuannya supaya dia berjalan pergi dengan menyebarkan namimah, mengadu domba, supaya orang-orang akan saling bermusuhan, bertengkar, dan tidak tegur sapa akibat ulah dia, akibat perbuatannya itu. Akhirnya apa? Fa'alima, maka tahulah saudaranya lelaki tadi, anna hadza, bahwasanya kejadian ini kuburnya menyala-nyala dengan api, sababu azabil qabri. Inilah ia yang menjadi penyebab azab kubur menghampiri adik perempuannya. Ini ternyata menjadi penyebab kuburnya menyala-nyala. Suka menelinga di rumah-rumah tetangga, suka ngerumpi duduk dengan tetangga, sehingga ketika mendengar hal-hal yang tidak baik disampaikan kepada orang lain, lalu kemudian tersebarlah fitnah-fitnah dan terjadilah pertengkaran dan permusuhan. Akhirnya ketika dikubur, jasadnya dibakar oleh api. Hati-hati. Ini Imam Ghazali yang menceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Bukan film rahasia ilahi, bukan. Ya, itu film. Kali ini dari kitab. Hati-hati. Hati-hati. Faman arada an yanjua min azabil qabri falyahtariz minan namimati wal ghibah. Barang siapa yang menginginkan agar ia selamat dari siksa kubur, maka hendaknya ia menjaga dirinya minan namimati, daripada mengadu domba, wal ghibati, dan menggunjing keaiban orang lain. Dua ini adalah penyebab yang sangat efektif membuat seseorang kelak diazab di dalam kubur sementara ia tidak sadar.
Hati-hati, kamu punya penyakit ini, dari sejak malam ini juga hilangkan, singkirkan dari dalam hatimu. Jangan lagi menggibah orang, jangan lagi mengadu domba, karena itu akan menjadi penyebab kamu diazab di kubur. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran. Kamu yang selama ini suka ngerumpi di depan pintu-pintu rumah tetangga, di teras-teras pelataran rumah tetangga, yang kemudian hasil dari perbincanganmu kamu sebarkan kemana-mana, kamu sampaikan kemana-mana, agar nanti terjadi perpecah belahan, agar nanti terjadi permusuhan. Kamu punya ciri-ciri bahwa kelak akan diazab di kubur. Walaupun kamu sholat, walaupun kamu puasa, walaupun kamu ngaji baca Al-Quran, tetap kalau ghibah dan namimah kamu lakukan, kamu akan diazab di kuburmu. Na'udzubillah min dzalik. Taubat dari dosa-dosa itu. Wa hukiya an Abil Laythi al-Bukhari annahu kharaja hajjan. Diceritakan dari Abu Layth al-Bukhari bahwasanya beliau keluar, maksudnya pergi, hajjan dalam keadaan berhaji, pergi ke Mekah mau berangkat haji. Faja'ala fi jaybihi dirhamain, maka beliau membekali dan menyimpan di dalam kantongnya 2 dirham. Wa halafa, dan beliau bersumpah, ini ghatabtu ahadan fi tariqi Makkah zahiban au aiban falillahi alayya an atasaddaqa bihima. Dia bersumpah ketika membawa 2 dirham di dalam sakunya, apabila saya menggunjing 1 orang pun di jalan menuju kota Mekah, zahiban, baik itu saya berangkat, au aiban, ataupun di saat saya sedang pergi arah pulang kembali ke kampung halaman saya, falillahi alayya an atasaddaqa bihima, maka saya wajibkan karena Allah atas diri saya untuk mensedekahkan bihima, dengan 2 dirham yang aku simpan di saku bajuku ini. Artinya beliau nazar ketika membawa uang 2 dirham itu, kalau saya menggibah seseorang pun, baik di perjalanan menuju kota Mekah untuk berhaji ini, atau nanti setelah saya pulang dari kota Mekah ke kampung halaman saya akan sedekahkan 2 dirham ini. Fadhahaba ila Makkah, maka beliau pun pergi ke kota Mekah. Wa raja'a ila manzilihi, dan setelah selesai menunaikan haji kembali ke rumahnya. Apa yang terjadi? Wad dirhamani fi jaybih, dan 2 dirham tadi tetap masih ada di dalam sakunya. Artinya apa? Beliau tidak menggibah. Nah, dari berangkat sampai pergi dirham tadi masih utuh di kantongnya. Berarti selama berangkat sampai kembali pulang ke kampung halaman, lidahnya bersih dari gibah, mulutnya bersih dari gibah. Ya Rabb, luar biasa ini. Faqila lahu bidzalik, maka dikatakan kepada beliau mengenai hal itu, kok bisa ya antum seperti itu? 2 dirham yang antum bawa masih ada, berarti antum enggak menggibah orang sama sekali. Kok bisa seperti itu? Qala, beliau menjawab, la an azniya mi'ata marratin ahabbu ilayya min an aghtaba marratan wahidatan. Sungguh, kata dia, andai kata aku berzina sebanyak 100 kali, lebih aku sukai daripada menggibah sebanyak sekali. Aku berzina 100 kali, lebih aku sukai daripada menggibah orang sekali. Ya sebenarnya nggak ada yang bagus, berzina nggak bagus. Maksudnya lebih baik berzina daripada menggibah, begitu. Tapi dua-duanya nggak bagus, nggak ada yang bagus itu. Akhirnya aku pada anak menggibah, aku anak berzina. Salah kamu kayak gitu. Maksudnya dosa menggibah itu bisa dikategorikan lebih bahaya daripada berzina. Bukan berarti daripada menggibah baik berzina. Salah kalau kayak gitu. Banyak lagi yang salah paham, gagal paham. Bukan begitu. Maksudnya saking bahayanya gibah. Ya, saking bahayanya gibah. Jadi begitu. Sama, ada yang mengatakan lebih baik saya mati di mulut singa daripada di lubang buaya. Ya dua-duanya nggak mau kan gitu.
Saya lebih baik mati di mulut singa daripada di liang buaya. Terus apa? Mau dimakan singa kamu? Ya nggak mau. Ya begitu juga umpamanya. Paham? Dari saking berbahayanya ghibah. Qala Abu Hafsin Al-Kabiru, Abu Hafs Al-Kabir mengatakan, "Lau lam asum Ramadhana ahabbu ilayya min an aghtaba insanan." Jikalau aku tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu lebih aku sukai daripada aku menggibah satu orang manusia. Ya jangan nggak puasa. Itu berandai-andai jikalau jikalau saya nggak puasa tapi nggak menggibah, lebih bagus nggak puasa dan tidak menggibah orang daripada puasa tapi menggibah. Begitu maksud beliau. Artinya yang bagus itu adalah kamu puasa dan jangan sesekali menggibah orang. Begitu. Tsumma qala, kemudian Abu Hafsin berkata lagi, "Man ightaba faqihan jaa yaumal qiyamati maktuban ala wajhihi hadza ayisun min rahmatillah." Barang siapa yang menggibah orang yang faqih, orang yang ahli fikih, maksudnya orang alim, digibahi sama dia, maka kelak akan datang di hari kiamat maktuban, tertulis ala wajhihi, di atas wajahnya, hadza ayisun min rahmatillah, orang ini sudah putus asa dari rahmat Allah. Dicap, distempel, nggak bisa dihapus, itu tertulis di wajahnya. Ini orang yang menggibah satu orang yang faqih, alim, faqih, ahli dalam bidang syariat, digibahi sama dia, kelak di hari kiamat orang ini di wajahnya tertulis hadza ayisun min rahmatillah, orang ini sudah putus asa dari rahmat Allah. Artinya dia tidak akan mendapat rahmat Allah. Seperti siapa? Seperti iblis. Iblis itu artinya adalah ayis min rahmatillah. Iblis itu bahasa Suryani apa Ibrani gitu, yang artinya adalah ayis, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Nah, orang yang menggibah salah seorang faqih selama di dunia ini, nanti ketika dia mati sama nasibnya seperti iblis, putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana kalau orang yang faqih itu bukan hanya sekedar faqih, dia juga adalah orang soleh? Bagaimana kalau bukan hanya sekedar faqih dan soleh, ternyata dia adalah orang yang taqi, ahli takwa, abid, ahli ibadah, apalagi termasuk dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangan tanya. Jika memusuhi orang faqih biasa saja, menggibahinya, menggunjingnya ke situ kemari, itu putus asa dari rahmat Allah, apalagi yang faqih ini adalah soleh, apalagi dia termasuk ahlu baiti Rasulullah SAW. Apalagi di dalam riwayat lain, man abghadha ahla baiti jaa yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ghurarul Baha'id Dhawi, di situ disebutkan ada riwayat hadis, man abghadha ahla baiti, barang siapa yang benci kepada ahlul baitku, kata Nabi, jaa yaumal qiyamah, kelak dia akan datang di hari kiamat, maktuban baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya ini, di alisnya maksudnya, tertulis apa? Ayisun min rahmatillah, orang ini putus asa dari rahmat Allah. Ini ketika ia benci kepada ahlul bait Rasulullah, walaupun ahlul bait itu tidak alim, walaupun dzurriyyat Nabi itu orang biasa,
Dia bukanlah orang yang berilmu pengetahuan, tapi dia anak cucu Nabi. Dia adalah seorang sayyid, seorang syarif, seorang habib, atau seorang syarifah, seorang sayyidah, seorang hubabah. Dibenci oleh seseorang, maka orang yang membenci mereka itu kelak datang di hari kiamat tertulis di antara kedua matanya atau di sekitar alisnya, ajisun min rahmatillah, orang ini putus asa dari rahmat Allah. Ini riwayat ulun baca lama sudah di dalam kitab Ghurarul Baha'id-Dawi karangan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Khirit. Ulun lupa siapa periwayatnya. Yang jelas itu ulun baca dulu di kitab Ghurarul Baha'id-Dawi. Kalau mau tahu siapa periwayatnya ya murojaahi aja tuh kitab. Tebal segini nih kurang lebih. Tebal segini. Allahu Akbar. Orang fakih biasa saja nggak boleh digibahi. Nasibnya orang yang menggibahinya kelak di hari kiamat sama seperti iblis. Nah, ini berwujud manusia tetapi hakikatnya iblis. Naudzubillah. Sosok manusia tapi hakikatnya iblis. Naudzubillah. Kasihan. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi ala aqwamin yakhmashuna wujuhahum bi adhafirihim wa ya'kuluna al-jifata faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi fid dunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailata usriya bi, saya pernah lewat di malam ketika saya sedang melaksanakan Isra, malam Isra Mi'raj, ala aqwamin, atas sekelompok golongan. Saya lewat ketemu mereka, golongan-golongan ini. Apa yang dilakukan oleh kaum dan kelompok itu? Yakhmashuna wujuhahum bi adhafirihim. Mereka mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka. Nanti mereka ini akan dipanjangkan oleh Allah Ta'ala kuku-kukunya, lalu kemudian dia cakar wajahnya dengan kuku-kukunya sendiri. Wa ya'kulunal jifata, dan mereka memakan bangkai. Faqultu, lalu aku kata Nabi bercerita tentang pengalaman Isra Mi'rajnya. Aku katakan, kata Nabi, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Mengerikan sekali nasib dan keadaan mereka. Kukunya panjang-panjang, dicakar lagi wajah-wajah mereka. Jadi ahlun nar itu kukunya panjang-panjang. Nanti kukunya panjang ya, potong ya. Jangan panjang-panjang kuku. Iya. Jangan sampai 40 hari itu berlalu kuku nggak dipotong, jangan sampai. Ingat itu. Ngapain kuku dipanjang-panjangin? Ada apa? Jangan salahkan tukang warung nanti kalau sayur beningnya rasa asin. Ini kenapa kecil sayur bening dirasa asin? Tuh daki yang ada di kuku kamu itu kotor nggak? Dengerin aja jijik ya. Kamu istinjanya gimana itu? Kalau kuku panjang sini gini, mau jadi apa? Mau jadi harimau? Ya akhirnya itu sayur bening jadi keasinan. Padahal bukan karena kebanyakan garam, tuh daki yang hitam-hitam di kuku kamu itu yang bikin asin. Jijik dengernya. Kalau jijik potong kuku kamu. Jangan ada yang panjang-panjang lagi kuku sudah. Potong, ngapain kuku panjang-panjang? Ini ahlun nar, ini penghuni neraka kukunya panjang-panjang. Dia cakar wajahnya sampai berdarah tuh aja. Ngeri. Dia makan bangkai. Ketika Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab,
haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi fid dunya. Itu mereka yang mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka hingga berdarah dan terkoyak dan memakan bangkai-bangkai adalah orang-orang yang dulu memakan daging-daging manusia di dunia, yaitu para penggibah, para pengupat dan penggunjing keaiban saudaranya. Waliyadzubillah. Jika ingin selamat dan tidak akan mendapat azab seperti itu, hindari ghibah, hindari namimah sejauh mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatannya kepada kita untuk menghindari penyakit-penyakit yang berbahaya ini, ghibah dan namimah, juga penyakit-penyakit lainnya. Amin. Allahumma amin. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya orang yang berwudu pakai celana pendek atau pakai tapih jua, tapi batang paha lawan pusat kelihatan? Tapihnya diangkat, digulung sampai ke atas paha. Terima kasih. Ini bertanya ya, bukan curhat ya, atau nyinggung orang enggak kan? Nanya ya. Baik, kalau nanya ya saya jawab. Tapi kalau curhat nggak apa-apa. Kalau nyinggung orang jangan di sini, ya. Tapi bagus sih untuk disampaikan. Mungkin dia nggak bisa menasehati, maka dengan cara seperti ini. Lagi pula nggak disebut ke orang gitu kan. Pertama, jika berbicara tentang sah atau tidak wudunya, maka jawabnya ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Tetapi dia telah menyalahi adab. Sebab adab berwudu itu kalau bisa jangan seperti itu, aurat dibuka dengan leluasa walaupun kamu sendirian. Ini kalau berbicara tentang wudu ya sah-sah saja. Kita berbicara tentang sahnya ya sah. Tapi kalau berbicara tentang adab ya itu tidak sesuai dengan adab. Karena wudu adalah ibadah juga, begitu. Itu kalau kamu sendirian. Tapi kalau kamu di tempat umum, banyak orang lain yang melihat, walaupun sesama lelaki, haram hukumnya. Haram. Kenapa? Karena itu aurat. Aurat lelaki sesama lelaki dari pusar hingga lutut sama. Begitu. Jangan sampai paha kita atau pusar kita kelihatan orang lain, kendati pun dia lelaki seperti kita. Haram hukumnya. Paham? Nah, jadi itu jawabannya. Kalau berbicara tentang sah atau tidaknya, maka jawabannya sah. Karena di antara syarat sah berwudu tidak ada sitrul aurah, menutup aurat. Yang wajib menutup aurat itu adalah ketika sholat gitu. Tetapi termasuk adab adalah kita berwudu dengan sopan. Ya walaupun telanjang kita wudu ya sah-sah saja. Di kamar mandi misalnya sendirian ya sah-sah saja. Tapi itu tidak beradab. Adapun hukum membuka auratnya walaupun tidak berwudu, apa saja dan apapun alasannya, jika batang pahanya dipertontonkan kepada orang lain, sudah berkunat, hirang aja pulang. Dipertontonkan kepada orang lain, bekurap, hirang, tontonan orang. Ya Allah. Misalnya ya, itu mau wudu mau tidak, walaupun di depan sesama lelaki, haram hukumnya. Bukan karena wudunya, tapi karena buka auratnya itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ulun pribadi. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini ulun mengundang dan menyaru pian semua agar kiranya malam Selasa nanti, ya sekitar 10 hari lagi lah ya, malam Selasa ini, malam Selasanya lagi itu tepatnya malam 12 Rabiul Awal,
ulun menyaru mengundang pian seberataan agar kiranya berkenan hadir dalam acara peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan dilaksanakan di Majelis Ta'lim As-Safi di Kintapura, tepatnya di depan rumah ulun. Selajur majelis, pas kebetulan itu bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal, malam hari dan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalian majelis, sekalian kita meriahkan dengan memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pian seberataan tidak ada udzur dan halangan sehingga bisa berhadir, ajak anak dan istrinya, tetangganya, handai tolan dan sahabatnya, karena undangan kita ini umum untuk semua, insyaallah. Mudah-mudahan dapat berhadir. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah ada pertanyaan lain lagi? Enggak ada? Khalas. Fatah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan. على كل حال على هذه النية وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القصر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.